So good morning to one and all. Today we are going to see another interesting topic from the chapter number second, that is nothing but the transformer. Okay. So whether this what I can say real time image is visible to you? Image दिसते का सगळ्यांना ही? Yes, sir. Okay. So see, it is a very important device in the what I can say electric sector, or as far as this what I can say electric machines are concerned, because without this device it is not possible to increase or decrease the voltage level. Okay. So we can say that this device is or the invention of this device is what I can say one of the wonder in the electrical sector. Okay. Without this device it is not easily possible to increase or decrease the voltage. आता हा बघा सगळ्यांनी हे बघितलेलं आहे, दिस ट्रान्सफॉर्मर एव्हरीबडी हॅज सीन ट्रान्सफॉर्मर नियर टू युअर हाऊस. तुम्ही जे काय तुमच्या घरा शेजारी असेल किंवा कुठं तर जिथं सबस्टेशन असेल किंवा जिथून तुम्हाला सप्लाय येत असेल अशा ठिकाणी तुम्ही हा ट्रान्सफॉर्मर बघितलेला आहे. आणि आपण बोली भाषेत त्याला काय म्हणतोय, म्हणजे बरेचसे लोक त्याला डिफरंट इन दी विलेज दे कॅन से इट इज दॅट डीपी. ओके. आय डोंट नो व्हाय दॅट व्हॉट आय कॅन से म्हणजे ते कशावरनं प्रचलित झाले दॅट आय ऑल्सो डोंट नो, बट ऍक्च्युली इट्स व्हॉट आय कॅन से इलेक्ट्रिकल नेम is nothing but the transformer. Okay. So we have to see what is exactly the transformer. Then we have to see what is its construction, how it is constructed. Then what will be its working principle, म्हणजे त्याचं working principle काय आहे, कसा वर्क करतो. Okay. And last part, that is nothing but the EMF equation of that particular transformer. Okay. आता बघा whenever into the exam the question will be there, that question mostly depends on the EMF equation of transformer, but also we have to see its construction and basic things related to the it. Okay. So see, what is the transformer? Transformer is a static device which transform electric power from one circuit to another by keeping frequency same. Okay. How it is device, which is transformer is a static device. Static, what is the meaning of static? You can say it is stationary. Okay. It is not a moving, or it is not a rotatory device. A transformer is a static device. What it going to do? It transform. What it transform? Electrical power from one circuit to another by keeping frequency same. लक्षात आलंय का सगळ्यांना? बघा, व्हॉट इज द ट्रान्सफॉर्मर? स्टॅटिक डिव्हाइस आहे ट्रान्सफॉर्मर. तो काय ट्रान्सफॉर्म करतोय? इट इज गोइंग टू ट्रान्सफॉर्म इलेक्ट्रिक पॉवर where from one circuit to another by doing what? By keeping frequency same. Now see how many MCQs are there in only one sentence. किती MCQ आहेत एका सेंटेन्स मध्ये? 4 MCQs are there. Which are that 4 MCQ? First, transformer is a dash dash device. It is a static device. It transfer dash dash from one circuit to another electric power. In the transformer, following factor remains same while transform the power. Which factor remains same? Frequency. So how many 3 to 4 MCQs are only possible with the help of this transformer? One of the, or simply we can say that it is a not actually definition of transformer, but actually what transformer is there, that is going to or that is information we are getting in these two lines. That is, transformer is a static device which transform electric power from one circuit to another circuit by keeping frequency same. Okay. But now here, what a thing you need to keep in your mind, that transformer is working on AC. Okay. कुठल्या सप्लायवर वर्क करतोय ट्रान्सफॉर्मर? AC सप्लायवर. Up till now, whatever we have seen, that is related to the DC, but whatever the transformer is there, that is going to work on DC, sorry AC. लक्षात घ्या, कारण बऱ्याचशा वेळा कन्फ्युजन मध्ये
ज्यावेळेस कुठलाही इंटरव्ह्यू तुम्ही फेस करताना त्यावेळेस बेसिक क्वेश्चन हाच असतो की ट्रान्सफॉर्मर वर्क्स ऑन AC, नॉट ऑन DC. ओके, एव्हरीबडी गॉट इट. हे तर कळलं सगळं. पहिले इथं काय दोन थिंग्स तुम्ही काय लक्षात ठेवणार ट्रान्सफॉर्मर मध्ये, इट वर्क्स ऑन AC, इट इज अ स्टॅटिक डिव्हाइस, it is going to transform the electric power from one circuit to another without change in frequency or by keeping frequency same. त्यामुळेच तर आपली इंडियाची स्टँडर्ड फ्रिक्वेन्सी किती आहे सगळ्यांना माहिती आहे का? व्हॉट इज स्टँडर्ड फ्रिक्वेन्सी ऑफ अवर इंडिया? कॅन एनीबडी नोज दॅट? Can anybody knows what is standard frequency of our India? Okay, so keep in mind the standard frequency of our India is 50 hertz. You can say it is every time our standard frequency or whatever the frequency required for operating our electrical device, that is of what? 50 hertz. 50 hertz आहे. ओके, त्यामुळे सर आता ही स्टँडर्ड फ्रिक्वेन्सी 50 हर्ट्झ का ठेवली आहे? कारण बिकॉज दॅट ट्रान्सफॉर्मर इज अ डिव्हाइस विच ट्रान्सफॉर्म दी पॉवर विदाउट चेंज इन फ्रिक्वेन्सी. त्यामुळं इथं कुठंही आपल्या इंडियाच्या याच्यामध्ये ज्यावेळेस नॉर्मल आपलं ट्रान्समिशन असतं त्यावेळेस फ्रिक्वेन्सी चेंज होत नाही, बिकॉज ऑफ दिस ओनली वन डिव्हाइस, that is nothing but the transformer. And keep in your mind is that the transformer or our India standard frequency is of what? 50 hertz. कळलं का सगळ्यांना? What is standard frequency of our India? That is of what? 50 hertz. जरी हे सिलेबसला नसलं तर याच्यावर MCQ विचारलं जाऊ शकतं. Okay, so now let us see what I can say, what is its construction. Okay, we will discuss about what is its construction. Now see here, this is the 2D view. Okay, म्हणजे काय, आता जे आपण बघितला तो ऍक्च्युअल रिअल व्ह्यू होता, पण ज्यावेळेस आपण हे 2D व्ह्यू आपल्या सिलेबस मध्ये ड्रॉ करतो, दिस इज नथिंग बट दी 2D व्ह्यू ऑफ दी ट्रान्सफॉर्मर. ओके, नाउ सी how its construction is there. I will just brief you. Now see, what is that? Transformer consists of basically two windings. Okay, transformer मध्ये how many windings are present? Two windings. See here, this is the first winding and this is the second winding. Okay, see, this first winding is there, whatever this first winding is there, which is connected to the supply. Okay, the first winding or this winding which is connected to the supply, that winding is called as primary winding. What is it is called as? Primary winding. इथे दिले बघा, here it is given as primary winding. आता ज्या प्रायमरी वाइंडिंगच्या टर्न्स आहेत तुम्ही त्याला NP म्हणू शकता, काही काही बुक मध्ये त्याला NP म्हणलेला आहे, काय काय बुक मध्ये त्याला N1 म्हणलेला आहे, पण मोस्ट ऑफ द बुक मध्ये त्याला काय म्हणलेलं आहे? N1. हियर नाउ हियर ऑनवर्ड्स whatever we are going to use N1, 1 stands for primary and 2 stands for secondary. Okay, so how many number of turns are there? N1, primary winding number of turns. Okay, so what is working or in the construction, what I can say, transformer consists of basically two windings. First winding, the winding which is connected to the supply, or the winding which is receives the power, or what I can say, the winding which is most important while transform the power, that is nothing but the primary winding. और आता तुम्हाला कसे क्वेश्चन विचारतात बघा, सपोज एखादा ट्रान्सफॉर्मर असेल, हाउ वी कॅन आयडेंटिफाय दिस इज प्रायमरी वाइंडिंग अँड सेकंडरी वाइंडिंग? The winding which is connected to the supply, that winding is called as primary winding, and other winding is also there, okay, which is also called as secondary winding. Okay, or you can say that the winding which is connected to the load. ओके, लोड म्हणजे काय? आता बघा, मी पण तुम्हाला फर्स्ट चॅप्टर मध्ये सांगितलेलं आहे, लोड म्हणजे काय, थोडक्यात ट्रान्सफॉर्मरला जे आपले सगळे ट्रान्सफॉर्मर जिथून आपल्याला पॉवर देतो, ओके, आपली जे घरं आहेत ती सगळे आपल्या सगळ्यांची जी घरं आहेत ते म्हणजेच काय, तो म्हणजेच काय, त्या ट्रान्सफॉर्मरवर काय लोड आहे. ओके, म्हणजे
आपल्याला इनपुट कुठून येणार आहे ट्रान्सफॉर्मरला? इनपुट इज कमिंग थ्रू दिस प्रायमरी वाइंडिंग आणि आउटपुट कुठून जाणार आहे? थ्रू दिस सेकंडरी वाइंडिंग. ओके, everybody got it? There are basically two windings in the transformer. The winding which is connected to the supply, that winding is called as the primary winding, and other winding is there which is connected to the load, that is called as the secondary winding. Number of turns in the primary winding is given as N1, and number of turns in the secondary winding is given as N2, or here they have seen that N, whatever it may be, but most of the you can remind this N1 and N2. Okay, now another part is there. Whatever this part you are seeing, this what I can say, square shaped part, this part is called as transformer core. What is it called as? Transformer core. The transformer core is generally made up from the iron. कशापासून तो तयार झालेला असतो? ट्रान्सफॉर्मर कोर, iron. And whatever the transformer windings are there, these are generally made up from the copper. Okay, from where they are made? They are made up from generally on the copper. Okay, now see, whatever this vertical part is there in this core. Okay, बघा हा जो वर्टिकल पार्ट आहे कोर मधला, हा एक आणि हा एक, this one and this one, these part is called as limbs of the transformer. What it called as? Limbs of the transformer. On the two limbs of the transformer, the primary and secondary windings are wound, or the primary or secondary windings are wound on these limbs of the transformer. कळलेलं का? हा जो टोटल फुल पार्ट आहे, स्क्वेअर शेप पार्ट आहे, त्याला तुम्ही काय म्हणताय? यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी कोर ऑफ दी ट्रान्सफॉर्मर. पण जे त्या कोर मधला जो काही व्हर्टिकल सेक्शन आहे, हा जो काही व्हर्टिकल सेक्शन आहे त्याला तुम्ही काय म्हणताय? यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी लिम्स ऑफ दी ट्रान्सफॉर्मर. अँड the primary and secondary windings are wound on that particular limbs of the transformer. त्या काय केलेल्या असतात? प्रायमरी अँड सेकंडरी वाइंडिंग या कशावर वाउंड केलेल्या असतात? दीज आर वाउंड ऑन दी लिम्स ऑफ दी ट्रान्सफॉर्मर. ओके, नाउ सी, म्हणजे आपण ज्यावेळेस वर्किंग बघू ट्रान्सफॉर्मरचं त्यावेळेस तुम्हाला सांगतोच कशाचं काय, बट दिस मॅग्नेटिक कोर इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट इन दी ट्रान्सफॉर्मर. लक्षात आलंय का? मॅग्नेटिक कोर हा ट्रान्सफॉर्मर मध्ये खूप इम्पॉर्टंट आहे, कारण जे काही मॅग्नेटिक फ्लक्सचं जे ऑपरेशन होणार आहे त्याला जो कोण रिस्पॉन्सिबल आहे तो कोण आहे? दिस ट्रान्सफॉर्मर कोर. ओके, म्हणजे जे मॅग्नेटिक फ्लक्सचं ऑपरेशन होणार आहे त्याला मोस्टली कोण रिस्पॉन्सिबल आहे? दिस व्हॉट आय कॅन से मॅग्नेटिक कोर. बट as per as the construction of transformer, what you have to keep in mind, transformer consists of basically two windings. Okay, the winding which is connected to the supply, that winding is called as primary winding. Okay, or having the number of turns N1. The winding which is connected to the load, that is called as the secondary windings, having number of turns N2. This whatever this square shaped portion is there in the transformer, this is called as transformer core. Okay, and whatever this vertical portion is there in that particular core, this is called as the limbs of the transformer, and this primary and secondary windings are wound on that particular limbs of the transformer. कळलेलं आहे का सगळ्यांना? Everybody got it? Yes, sir. Yes. Now see, the current on the primary side, म्हणजे जो प्रायमरी साइडला करंट आहे त्याला तुम्ही IP म्हणा किंवा यू कॅन कॉल इट इज I1. प्रायमरी साइडचं जे व्होल्टेज आहे त्याला V1 म्हणू शकता किंवा VP, शक्यतो 1च लक्षात ठेवा. The current on the secondary side, that you can call it is I2, or the voltage at the secondary side you can call it is nothing but the V2. Everybody got this one? Okay, 2 stands for secondary and 1 stands for the primary. Everybody got it? Which are the basic part? कुठले कुठले part?
इन दी ट्रान्सफॉर्मर पहिलं काय, विच आर दी फर्स्ट टू इम्पॉर्टंट पार्ट, primary windings and secondary winding. Next is the transformer core, and third is nothing but the limbs of the transformer. बऱ्याचशा वेळा हा क्वेश्चन विचारला जातो की the windings on of the transformer are wound on limbs of the transformer. कशावर वाउंड करतो आपण, ट्रान्सफॉर्मरचे जे लिम्स आहेत त्याला आपण काय करतोय, वी आर गोइंग टू वाउंड दॅट पर्टिक्युलर windings, which are that is nothing but the primary windings and secondary windings. Got it everyone? Simple construction of transformer. सगळ्यांना कळलेलं आहे का ट्रान्सफॉर्मरचं कन्स्ट्रक्शन? Yes, sir. Everybody got this? Okay. तुम्हाला लक्षात ठेवताना हे बेसिक कन्स्ट्रक्शनच लक्षात ठेवायचं आहे, कारण याच्यावर मोस्ट ऑफ दी एमसीक्यू विचारले नाही जाऊ शकतील, बट काय इम्पॉर्टंट आहे आपल्याला माहित असणं, तो कॉन्सेप्ट माहित असणं गरजेचं आहे. कारण ज्यावेळेस आता आपण वर्किंग प्रिन्सिपल ऑफ द ट्रान्सफॉर्मर बघणार आहोत त्यावेळेस आपल्याला काय लागणार आहे, दिस वी विल रिक्वायर. ओके, नाउ सी, सगळ्यांना कळलेलं आहे का? एव्हरीबडी गॉट दिस? व्हॉट आय कॅन से, कन्स्ट्रक्शन ऑफ द ट्रान्सफॉर्मर. Yes, sir. Okay, now see, we will see what is its working principle. वर्किंग प्रिन्सिपल काय, आता जे काय मी आता बोललो तेच इथे काय दिलेलं आहे, त्याचं एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे. नाउ सी, वर्किंग प्रिन्सिपल ऑफ द ट्रान्सफॉर्मर. नाउ सी, transformer works on the principle of mutual inductance, or you can call it is mutual induction. म्हणजे आता म्युच्युअल इंडक्शन म्हणलं की किंवा म्युच्युअल इंडक्टन्स म्हणलं की तुमच्या डोळ्यासमोर कुठल्या दोन डायग्राम आल्या पाहिजेत, ज्या की आपण म्युच्युअल इंडक्टन्स स्टडी केल्या, दोन वाइंडिंगच्या डायग्राम तुमच्या लगेच डोळ्यासमोर आल्या पाहिजेत. यू शुड कीप इन युअर in front of your eyes whatever the two diagram we have studied related to the what, म्युच्युअल इंडक्टन्स. त्या दोन डायग्राम आणि त्याचं प्रिन्सिपल कसं होतं हे जर तुम्हाला माहित असेल तर हे पण वर्किंग प्रिन्सिपल ऑफ ट्रान्सफॉर्मर तुम्हाला इझिली कळणार आहे. ओके, नाउ सी, कसं आहे त्याचं वर्किंग प्रिन्सिपल बघा. व्हेनेवर अ प्रायमरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू द एसी सप्लाय and AC current is circulated in it. ओके, म्हणजे बघा, which produces the flux. ओके, काय होणार आहे, whenever this primary winding is connected to the supply, ज्यावेळेस आपली ही प्रायमरी वाइंडिंग आहे, whenever it connected to the supply, at that time what happen, there is a circulation of this primary current. कशामुळे, this primary winding is connected to the supply, that's why what happen, there is a flowing of current through this primary winding. या प्रायमरी वाइंडिंग मधून काय होणार आहे, देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट थ्रू दिस प्रायमरी वाइंडिंग, and due to this flow of the current what happen, there is a setup of alternating flux. Okay, there is a setup of alternating flux. एव्हरीबडी गॉट इट? आता या फ्लक्सला अल्टरनेटिंग फ्लक्स काय म्हणलेलं आहे, आता ज्यावेळेस आपण थर्ड चॅप्टर शिकणार आहोत कुठला, एसी फंडामेंटल्स, त्यावेळेस मी तुम्हाला ह्या आपण जे बघणार अल्टरनेटिंग फ्लक्स अँड ऑल दिस थिंग्स दॅट विल कम इन टू दी चॅप्टर नंबर 3. पण आता फक्त लक्षात ठेवताना लक्षात काय ठेवा, whenever primary winding is connected to this supply, due to that the current will set up into the primary winding which produces the alternating flux. Okay, now see, next see what happens whenever, just a minute, see, it produces the flux. This alternating flux links with primary windings and EMF of self induction E1 is produced in it. बघा, everybody keep in mind here, प्रायमरी वाइंडिंग मध्ये तयार झालेलं अल्टरनेटिंग फ्लक्स. ओके, प्रायमरी वाइंडिंग किंवा ज्यामुळे काय म्हणतो आपला, ज्यावेळेस आपण वाइंडिंग जी सप्लायला कनेक्ट केली होती त्याच्यामुळे काय तयार झालं, प्रायमरी करंट फ्लो झाला, अल्टरनेटिंग फ्लक्स सेटअप झालं. ते अल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रायमरी वाइंडिंगला काय झालेलं आहे, लिंक झालेलं आहे. त्याची व्हॅल्यू किती आहे, E1. ओके,
आणि जो काय तिथं जे फ्लक्स तयार होते त्यालाच तुम्ही काय म्हणू शकता, सेल्फ इंड्युस्ड ईएमएफ. ओके, सेल्फ इंड्युस्ड ईएमएफ का म्हणताय तुम्ही, कारण प्रायमरी वाइंडिंग कशाला कनेक्टेड आहे, इट इज कनेक्टेड टू दी सप्लाय. त्याच वाइंडिंग मधून करंट फ्लो झाल्यामुळं जे काय फ्लक्स तयार झालेला आहे ते त्याच वाइंडिंगला लिंक झालेला आहे. दॅट्स वाय यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी सेल्फ इंड्युस्ड ईएमएफ. एव्हरीबडी गॉट इट. हा पहिला कन्सेप्ट कळलाय का सगळ्यांना. वर्किंग प्रिन्सिपल ऑफ द ट्रान्सफॉर्मर मधला काय होतंय, whenever the primary windings of this transformer is connected to the supply, the primary current is going to flow through this particular primary winding and there is a setup of alternating flux, and that whatever this setting of that flux is there, some of that flux is links to this primary winding and there is a production of EMF, and whatever that EMF is there, that is called as the self-induced EMF whose value is E1. Everybody got this? कळलेलं का सगळ्यांना, हा पार्ट कळलाय का? Yes, sir. Okay, now we will move towards the next. This alternating flux, okay, what happens, links with secondary winding also, okay, and EMF of E2 of mutual induction is produced in this secondary winding. Okay, आता बघा तुम्ही काय म्हणणार, फ्लक्स तर कुठं प्रोड्यूस झालंय, फ्लक्स इज प्रोड्यूस्ड in the primary winding, but what they want to say that whatever that flux produced in that particular primary winding, that is also links to the secondary winding. How it is possible, this primary, whatever this flux which is produced at the primary side, that is going to link to the secondary side with the help of this magnetic core. Okay, magnetic core. म्हणजे इथे त्यांनी डायरेक्शन दाखवले बघा, सगळ्यांना दिसते का, मॅग्नेटिक फ्लक्स फाय दाखवलेला आहे आणि डॉट डॉट टी त्यांनी डिनोट केलेला आहे. कळले का सगळ्यांना, दिसते का? सो व्हॉट इट विल हॅपन, whatever the flux produced at the primary side, that flux also links with the secondary winding with the help of this iron core. Okay, or you can say transformer core, and there is a production of EMF E2 in the secondary winding due to the production or whatever due to the phenomenon of mutual induction, and whatever the EMF produced in the secondary winding, that EMF is known as the mutually induced EMF. काय म्हणणार आपण त्याला, म्युच्युअली इंड्युस्ड EMF. कळले का सगळ्यांना, दोन कन्सेप्ट कळलेले आहेत का सगळ्यांना? एव्हरीबडी गॉट दिस वन? First, Yes. First and foremost important, what happened, transformer works on the principle of mutual induction. How it will happen, whenever primary winding is connected to the supply, that time what happens, there is a flowing of current through this primary winding, and due to that what happens, there is a setup of alternating flux. That flux links with primary winding having the value E1, and that flux is called as self-induced EMF. Now, whatever the alternating flux produced in this here primary side, that is going to links also with the secondary winding with the help of the transformer core or iron core, and there is a production of EMF in the secondary winding, and that EMF is called as mutually induced EMF. कळलेलं आहे का सगळ्यांना? Everybody got this one? Yes, sir. Okay, this is very important. Now, see here, the self and mutually induced EMF depends upon the rate of change of flux. Okay, म्हणजे काय लक्षात ठेवायचं आपण, the self and mutually induced EMF कशावर डिपेंड आहे, it depend upon the rate of change of flux. म्हणजे जशी फ्लक्सची व्हॅल्यू चेंज होत जाईल तशी तुमची सेल्फ आणि म्युच्युअली इंड्युस्ड EMF ची व्हॅल्यू आहे ती काय होत जाणार आहे, इट इज गोइंग टू चेंज. ओके, एव्हरीबडी गॉट इट?
Now see next, what is the next? Thus, by selecting number of primary and secondary winding, the desired voltage can be obtained. आता desired voltage म्हणजे काय बघा, मी तुम्हाला सांगतो what is the meaning of desired voltage. Suppose at the primary side of the winding or at the primary side of a transformer we are giving 230 volt, okay, and at the secondary side I want 430 volt. म्हणजे जर सपोज मी प्रायमरी साइडला काय दिलेलं आहे 230 व्होल्ट दिलेला आहे आणि मला सेकंडरी साइडला काय पाहिजे 430 व्होल्ट पाहिजे. आता हे मी कसं अचीव करू शकतो? बाय सिलेक्टिंग प्रॉपर प्रायमरी अँड सेकंडरी वाइंडिंग नंबर ऑफ टर्न्स. म्हणजे मला जर एखादं डिझायर्ड व्होल्टेज मिळवायचं असेल तर मला प्रॉपर प्रायमरी अँड सेकंडरी वाइंडिंगच्या नंबर ऑफ टर्न्स मला सिलेक्ट करावे लागतील आणि मला काय मिळेल, मला जसं पाहिजे असेल तसं व्होल्टेज मिळेल. ओके, एव्हरीबडी गॉट दिस वन? Sir, now my voice is audible. Repeat करावा. See here, whenever I want desired voltage, desired म्हणजे मला जसं पाहिजे तसं. ओके, म्हणजे जर सपोज मला 430 व्होल्ट पाहिजे आणि जर मी इनपुट प्रायमरी साइडला 230 व्होल्ट दिलं असेल तर काय करावं लागणार आहे मला? आय हॅव टू चूज द प्रायमरी अँड सेकंडरी वाइंडिंग टर्न्स इन अ सच वे दॅट आय विल गेट 430 व्होल्ट ऑन सेकंडरी साइड. म्हणजे थोडक्यात एकच गोष्ट तुम्ही लक्षात ठेवा, मला जे प्रायमरी साइड करून सेकंडरी साइडला जसं मला डिझायर्ड व्होल्टेज पाहिजे तसं मला जर सिलेक्ट करायचं असेल, मिळवायचं असेल, ते मी कशावरनं मिळवू शकतो? बाय सिलेक्टिंग प्रॉपर प्रायमरी अँड सेकंडरी वाइंडिंग टर्न्स. ओके, लक्षात घ्या, आपण ज्यावेळेस आता ईएमएफ इक्वेशन बघणार आहे त्यावेळेस तुम्हाला हे लक्षातच येईल कसं भेटतंय. पण लक्षात घ्या, एक गोष्ट तुम्ही इथे लक्षात ठेवा, जर आपल्याला पाहिजे तसं व्होल्टेज मिळवायचं असेल तर आपल्याला काय करावं लागणार आहे? प्रायमरी आणि सेकंडरी वाइंडिंगच्या टर्न्स चेंज करावे लागतील आणि त्याच्यानंतर आपल्याला जसं डिझायर्ड व्होल्टेज पाहिजे तसं आपल्याला काय होणार आहे? मिळणार आहे. ओके, आता बघा त्यांनी काय म्हणतायत, इफ नंबर ऑफ सेकंडरी टर्न्स मोर दॅन दी प्रायमरी, म्हणजे जर सेकंडरीच्या टर्न्स या प्रायमरी पेक्षा जास्त असतील, we will get more voltage on secondary side and that transformer is called as step up transformer. What is that transformer is called as? Step up. म्हणजे जर माझ्या सेकंडरी साइडच्या टर्न्स ह्या प्रायमरी पेक्षा जास्त असतील, बरोबर आहे. आता कन्सिडर करा, टेक दी सिंपल एक्झाम्पल. इफ आय एम हॅव्हिंग secondary number of turns as the I can say it as the 200, okay, and if I am having primary turns as the 50, okay, so what will be there here? The number of secondary turns, that is n2, is obviously greater than n1. So what will happen if such case is there? Then we will get more voltage on secondary side. म्हणजे जर माझ्या सेकंडरीच्या टर्न्स या प्रायमरी टर्न्स पेक्षा जास्त असतील तर मला सेकंडरी साइडला जास्त व्होल्टेज मिळते. कुणापेक्षा? ऑब्विसली प्रायमरी साइड पेक्षा. म्हणजे इफ सपोज लाईक दिस वन, इफ सपोज आय एम सपोज E1 जर माझा असेल, जर माझ्याकडे 50 टर्न्स असतील अँड इफ व्हॅल्यू ऑफ E1 इज ऑफ 100 व्होल्ट, ओके, तर ऑब्विसली मला E2 ची व्हॅल्यू ही काय असणार आहे? 100 पेक्षा जास्तच मिळणार आहे. व्हाय? बिकॉज माय नंबर ऑफ सेकंडरी टर्न्स आर मोर दॅन दी प्रायमरी टर्न्स अँड व्हॉट एव्हर दॅट ट्रान्सफॉर्मर इज देअर दॅट इज कॉल्ड ॲज दी स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर. ह्याला स्टेप अप का म्हणतात? कारण जेवढं व्होल्टेज प्रायमरीला आहे, व्हॉट एव्हर दी व्होल्टेज ॲट प्रायमरी साइड इज देअर, आय एम गेटिंग मोर व्होल्टेज ऑन सेकंडरी साइड. म्हणजे प्रायमरी कडे काय होतं? कमी होतं, त्याच्यापेक्षा मला जास्त मिळालं, त्यामुळे तो काय करतोय? स्टेप अप. दॅट्स वाय, म्हणजे ते व्होल्टेज काय करतोय? स्टेप अप करतोय. दॅट्स वाय द ट्रान्सफॉर्मर इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर. ओके, आणि आता बघा,
इफ नंबर ऑफ प्रायमरी टर्न्स, बघा काय म्हणतोय, इफ number of primary turns are more than the secondary turns, then what it will happen, we will get less voltage on secondary, and that transformer is called as step down transformer. म्हणजे काय, ज्या वेळेस माझ्या n1 ची व्हॅल्यू ही n2 पेक्षा, सॉरी, the value of n1, the value of, where that cursor has gone, value of n1 is, whenever, see, if value of n, ऐकू येत नाही. if, अरे मी बोलतच नसेल तर ऐकू कसं येईल, if value of n1 is greater than n2, then whatever the transformer is there, that transformer is called as step down transformer. Why? Because we are getting less voltage on the secondary side. आता इथं there are basically 4 things that you have to keep in your mind. Which are that 4 things? See here. जे MCQ साठी इम्पॉर्टंट आहे. पहिलं, नंबर ऑफ सेकंडरी टर्न्स, इफ n2 is more than n1, then that transformer is called as step up transformer. का? कारण जेवढं व्होल्टेज प्रायमरीला आहे त्याच्यापेक्षा जास्त व्होल्टेज आपल्याला काय मिळणार आहे, सेकंडरीला मिळणार आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट पार्ट, इफ n1 is greater than n2, then that transformer is called as step down transformer. Why? Because we are getting less voltage on the secondary side as compared to the primary side. कळलेलं का सगळ्यांना? हा पार्ट कळलेला आहे का? एव्हरीबडी गॉट दिस पार्ट? हा, एव्हरीबडी गॉट दिस पार्ट? Yes, sir. Means what? This step up and step down depend upon which factor? It depends upon number of turns. Okay, if secondary is more than primary, n2 is greater than n1, then what you can call? It is step up transformer. Step up च meaning काय? माझं जे सेकंडरी ला व्होल्टेज मिळणार आहे ते ऑब्वियसली प्रायमरी पेक्षा काय जास्त आहे. And if primary turns is more than secondary turns, then we can call that transformer as the step down transformer. Why I call this as a step down transformer? Because whatever the voltage we are getting on the secondary side, that is less as compared to the primary side. Got it everyone? Everyone got this one? Hello, सगळ्यांना कळलेलं आहे का हे? Which is very, very important, because see, until and unless, hello, voice is audible? Yes, sir. Just what happened, I got call from this one. Now whether screen is visible? Yes. Okay, so what it will have, whether you have got this, what is the construction and working principle of the transformer? Everybody got this construction and working principle of transformer? How many number of turns are there? म्हणजे ट्रान्सफॉर्मर मध्ये जनरली किती टर्न्स आहेत? आपल्याला तसं काय फिक्स नसतंय. वाइंडिंग्स 2 आहेत. हाऊ मेनी वाइंडिंग्स आर देअर? प्रायमरी वाइंडिंग अँड सेकंडरी वाइंडिंग. बट टर्न्स किती आहेत हे फिक्स नाही. टर्न्स हे कशावर डिपेंड आहे? आपल्याला जेवढं व्होल्टेज पाहिजे सेकंडरीला किंवा प्रायमरीला त्याच्यावर काय डिपेंड्स आहेत? नंबर ऑफ टर्न्स. ओके, म्हणजे आता ऍक्च्युअली जर तुम्ही ट्रान्सफॉर्मर असं जर तुम्ही काय म्हणतो तिथे जाऊन जरी बघितलं, जर ट्रान्सफॉर्मर तुम्ही पर्टिक्युलर तिथे जाऊन बघितला तर तुम्हाला तिथे नंबर ऑफ टर्न्स अशा उघड्या डोळ्यांनी बघता येणार नाही. तुम्हाला काय करावं लागेल, ज्यावेळेस ट्रान्सफॉर्मर कुठे एखाद्या ठिकाणी खोलतात किंवा त्याचं रिपेअरिंग करतात
तिथे जर तुम्ही गेला तर तुम्हाला नंबर ऑफ टर्न्स या इझिली दिसून येतील. ओके, म्हणजे असं तुम्ही म्हणू शकत नाही की तिथे जाऊन सर तिथे नंबर ऑफ टर्न्स दिसत नाहीयेत, दॅट ट्रान्सफॉर्मर डझंट हॅव्हिंग नंबर ऑफ टर्न्स. इट इज नॉट लाईक दॅट. ओके, every transformer having the number of turns. Okay, if possible, might be tomorrow what I will do, we are having our what I can say transformer real images. मी ती ट्रान्सफॉर्मरची रिअल इमेज तुम्हाला काय करतो, त्याचा फोटो काढून ऍक्च्युली त्याचा क्रॉस सेक्शन कसा असतोय त्याचा आपल्याकडे लॅब मध्ये आहे. तो ट्रान्सफॉर्मरची इमेज आय विल शो यू हाऊ दॅट ट्रान्सफॉर्मर एक्झॅक्टली व्हॉट आय कॅन से इट इज एक्झॅक्टली देअर. ओके, म्हणजे तो ट्रान्सफॉर्मर कसा आहे हे तुम्हाला ऍक्च्युली मी उद्याच्याला त्याचा एक फोटो काढून जस्ट आय विल पुट इट इन टू दिस पीपीटी. ओके, पण सगळ्यांना कन्स्ट्रक्शन वर्किंग प्रिन्सिपल कळलेला आहे का? एव्हरीबडी अंडरस्टूड व्हॉट इज द कन्स्ट्रक्शन अँड वर्किंग प्रिन्सिपल ऑफ ट्रान्सफॉर्मर? Yes. Yes, sir. ओके, आता हे तर फेमस एमसीक्यू आहे. ट्रान्सफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ म्युच्युअल इंडक्शन, ते तुम्हाला आलंच पाहिजे. Everybody should know that. Okay, now see, there is another part which is very very important in this particular transformer, that is nothing but the how to find out the EMF equation of transformer. Okay, how to find out EMF equation. आता थोडस हे ज्यावेळेस आपण स्टडी करतोय त्यावेळेस एक काय म्हणतो ह्यातले काही काही कन्सेप्ट असे आहेत की जे आपल्याला थर्ड चॅप्टर मध्ये आहेत, पण ते आपल्याला ट्रान्सफॉर्मर इथे शिकताना लागणार आहेत. ओके, फक्त लक्षात राहू दे तुम्ही, म्हणजे असं काही डिफिकल्ट नाही आहेत ते. ओके, आता बघा इकडं, ही जी काही सायकल घेतलेली आहे ही सायकल कशाची आहे? इट इज नथिंग बट दी फ्लक्स सायकल. ओके, आता तुम्हाला माहितीये हा जो टोटल पार्ट आहे फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट याला तुम्ही काय म्हणता? वन सायकल. बरोबर आहे का? तुम्ही 12th फिजिक्स मध्ये शिकलाय ना सायकल, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ सायकल? Yes, sir. ओके, माइट बी कुठल्या चॅप्टर मध्ये? आय थिंक यू हॅव स्टडीड इन विच चॅप्टर यू हॅव स्टडीड इट? Oscillation. Correct. Oscillation. Yes. Now from this point to this point, it is called as one cycle. Okay, this is the middle of this cycle. Okay, now see, from this point to this point, okay, we are having the time period capital T, but as you know that T is equal to what? Reciprocal of frequency. हे तर सगळ्यांना माहिती आहे का? एव्हरीबडी गॉट दिस वन. T is what? Reciprocal of the frequency. बरोबर आहे का? आता जर माझी व्हॅल्यू इथून इथपर्यंत जर व्हॅल्यू 1/f असेल तर इथपर्यंत व्हॅल्यू काय असणार आहे? हा, इथपर्यंत व्हॅल्यू काय असणार आहे? बघा, ह्या पॉइंट पासून फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट माझी व्हॅल्यू काय? 1/f फ्रिक्वेन्सीची. तर ह्या मिडल पर्यंत त्याची व्हॅल्यू काय असणार आहे? व्हॉट विल बी दी व्हॅल्यू इन अप टू मिडल? 2/f असेल का 1/2f असेल? 2/f असेल. मला लक्षात घ्या, जर माझं 1/f असेल इथली व्हॅल्यू, ओके, 1/f, ते जाऊ द्या, फॉरगेट अबाउट दिस. त्याच्यातून तुम्हाला ते एवढं लक्षात येणार नाही. काय म्हणतो त्याला? बिकॉज दॅट कन्सेप्ट वी हॅव नॉट स्टडीड स्टील येट. ओके, आता बघा, whenever I will make the addition this, what I can say, 1/2f plus 1/2f, what will be that one? हा, 1/2f plus 1/2f जर ह्याची मी ऍडिशन केली तर ती काय येणार आहे? बघा, 2/2f. आलं का लक्षात? 2/2f. This 2 will get cancel. So what will that? It will as the 1/f. So if I have to consider the value from this point to this point, what will be that one? What will be 1/2f? Okay, that will be 1/2f. Just a minute. 1/2f. Okay,
जस्ट अ मिनिट, जस्ट अ मिनिट. Okay, now if this value is 1 by 2f and if I will consider up to this point, what will be that value? ह्या पॉइंट पर्यंत काय असेल आता? हा, ह्या पॉइंट पर्यंत जो पॉइंट इथं तुम्हाला दाखवलेला आहे, हे बघा इथं दे हॅव शोन हिअर, इथपर्यंत त्याची व्हॅल्यू काय असेल? ह्या पॉइंट पर्यंत बघा मी इथे दाखवतोय, ह्याच्यापर्यंत त्याची व्हॅल्यू काय असेल? कोण सांगू शकते का? 1 by 4F. 4. Correct. What will be that value? That value will be 1 by 4f. आता ज्यावेळेस आपण ट्रान्सफॉर्मरचं ईएमएफ इक्वेशन डिराइव्ह करतो त्यावेळेस बघा आपल्याला कुठून कुठपर्यंतचा पार्ट कन्सिडर करायचा आहे? फ्रॉम दिस 0 अप टू दिस पार्ट, ह्या पार्ट पर्यंत कन्सिडर करायचं आहे. आता तुम्हाला माहितीये इथं जी व्हॅल्यू असते, जी पीकला व्हॅल्यू असते, त्या व्हॅल्यूला तुम्ही काय म्हणता? यू कॅन कॉल्ड इट इज दी मॅक्झिमम व्हॅल्यू. बरोबर आहे का? मॅक्झिमम व्हॅल्यू म्हणजेच इथं मॅक्झिमम व्हॅल्यू कुठली दाखवलेली आहे? फाय एम. बरोबर आहे का? दॅट इज नथिंग बट दी मॅक्झिमम व्हॅल्यू ऑफ दी फ्लक्स. एव्हरीबडी गॉट इट? इथं दिलेलं आहे बघा त्यांनी, फाय एम, दॅट इज नथिंग बट दी मॅक्झिमम व्हॅल्यू ऑफ दी फ्लक्स इन वेबर विच इज गिवन बाय फाय एम. बरोबर आहे? आता मला सांगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्सचा फॉर्म्युला काय? व्हॉट विल बी द फॉर्म्युला फॉर फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स? डी फाय बाय डी टी. ओके, व्हॉट विल बी दॅट? डी फाय बाय डी टी. म्हणजेच एखाद्या पर्टिक्युलर टाइम मध्ये किती फ्लक्स चेंज झालंय, दॅट इज नथिंग बट डी फाय बाय डी टी. ओके, म्हणजे बघा त्यांनी काय सांगतात तिथं? फ्लक्स increases from its zero value to maximum value phi m in the 1 by 4f second. म्हणजे बघा आता फ्लक्स कुठून कुठे चेंज झालंय? या पॉइंट 0 पासून या फाय एम पर्यंत. बघा ह्या पॉइंट 0 पासून या फाय एम पर्यंत. ओके, म्हणजे टोटल चेंज ऑफ फ्लक्स किती आहे? म्हणजे जर 5m मायनस 0 केला तर चेंज ऑफ फ्लक्स किती आला? 5m. पण तो किती वेळात झालेला आहे? दॅट इज ऑफ व्हॉट? 1 बाय 4f. ओके, त्यामुळं बघा इथे त्यांनी लिहिताना कसं लिहिलेलं आहे? दी ऍव्हरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विच इज इक्वल टू, हे 5m म्हणजे काय? चेंज ऑफ फ्लक्स किती वेळात झालेला आहे? 1 बाय 4f. नाउ दिस 4f goes to the numerator, so what it will happen? 4f 5m volt. Okay, where f म्हणजे काय? f is nothing but the frequency of AC and this 5m is nothing but the maximum value of flux. सगळ्यांना हे कळलेलं आहे का? ही स्टेप कशी आली कळलेलं आहे का सगळ्यांना? एव्हरीबडी गॉट दिस स्टेप? हाऊ दिस स्टेप विल अपीयर? 4f 5m. कळलेलं आहे का सगळ्यांना? ओके, हॅलो, कळलेलं आहे का सगळ्यांना? हाऊ दिस स्टेप विल अपीयर? नाउ सी हिअर, व्हॉट दिस इज नथिंग बट दी ऍव्हरेज ईएमएफ पर टर्न्स. म्हणजे आपण काय म्हणतोय बघा इकडं, दिस इज नथिंग बट दी ऍव्हरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विच इज गिवन बाय 4f 5m वोल्ट. ओके, बट दिस इज दी ऍव्हरेज व्हॅल्यू. ही काय आहे? ऍव्हरेज व्हॅल्यू आहे. पण आपल्याला ओके, what I want this value, just a minute. Okay, everybody got this one? This is the average value. ही काय आहे? ऍव्हरेज व्हॅल्यू आहे. पण आपल्याला ज्या वेळेस आपण
EMF इक्वेशन ट्रान्सफॉर्मरचं फाइंड आउट करतो त्यावेळेस आपल्याला कसली व्हॅल्यू पाहिजे, वी रिक्वायर RMS व्हॅल्यू. तुम्हाला 12th फिजिक्स मध्ये झालंय का RMS व्हॅल्यू, ऍव्हरेज व्हॅल्यू, वेदर यू हॅव गॉट दिस वन? Yes, sir. Okay, what is the long form of RMS value? Root means square. Root means square. Correct. So there is a one factor whose we can call it is a form factor, which is given by the ratio of RMS value to the average value. Okay. आणि त्या फॉर्म फॅक्टरची व्हॅल्यू किती असते ऑलवेज? दॅट इज नथिंग बट दी 1.11. त्याची व्हॅल्यू किती असते? दॅट इज नथिंग बट दी 1.11. ओके, म्हणजे आता मला कशाची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे? आय हॅव टू फाइंड आउट दिस RMS व्हॅल्यू. इन माय हँड आय एम हॅव्हिंग ऍव्हरेज व्हॅल्यू. ऍव्हरेज व्हॅल्यू किती आहे बघा? 4F5M. बरोबर आहे? ओके, आणि त्याच्यानंतर सॉरी फॉर्म फॅक्टर किती आहे? 1.11. जर मला RMS व्हॅल्यू पाहिजे असेल तर काय होणार आहे? आय हॅव टू मल्टिप्लाय दिस ऍव्हरेज व्हॅल्यू टू दिस फॉर्म फॅक्टर. इथं खाली त्यांनी स्टेप केली आहे बघा, 1.11 into 4F5M. So after the multiplication we are getting its value as the 4.44 F5M volt. Okay, this is the RMS value of the particular, what I can say, particular transformer. But in the transformer we are having two windings. We are having primary winding and we are also having the secondary winding. Okay, so see what is the equation, how we have to write. If this is what I can say, whatever this is there, that is EMF for, this is the generalized equation for the EMF of the transformer. But if I have to write it for primary winding, how many number of turns are there into the primary? जर आपण N1 N2 नि कन्सिडर केलं, प्रायमरी वाइंडिंग मध्ये किती नंबर ऑफ टर्न्स आहेत? N1. So how I can write? बघा इकडं इक्वेशन कसं लिहायचं बघा सगळ्यांनी. मी एक तुम्हाला टेक्स्ट बॉक्स घेऊन दाखवतो, हाऊ टू राईट दॅट इक्वेशन हियर. ओके, आपल्याला किती दिलेलं आहे? आपलं इक्वेशन काय आलेलं आहे? 4.44. जस्ट अ मिनिट, वेदर इट इज नॉट रिटन. 4.44 F. देन आता मी इथं फायचं सिम्बॉल नाहीये, जस्ट आय विल ड्रॉ विच सिम्बॉल हियर. इफ आय कॅन ड्रॉ दिस लाईक दिस 5M. If I have to write it for primary, then what to do? You multiply it with the N1. So what we can call, this is nothing but the EMF equation of the transformer for primary side. हे कुठल्या साइडचं EMF इक्वेशन झालं? प्रायमरी साइडचं. असंच मला सेकंडरी साइडचं लिहायचं असेल तर कोण काय सांगणार? कोण येते? व्हॉट विल बी दॅट वन? कोण सांगते सेकंडरी साइडचं काय ते? This 4.44 F and this 5M as it is. आपल्या सेकंडरीच्या नंबर ऑफ टर्न्स किती आहेत? हाऊ मेनी नंबर ऑफ टर्न्स आर देअर? 2. So just what you have to do, you have to multiply with the N2. ओके, म्हणजे ज्या वेळेस आपण आता ट्रान्सफॉर्मरचं आपण प्रॉब्लेम सॉल्व करणार आहोत, त्यावेळेस जर तुम्हाला प्रायमरी साइडचं इंड्युस्ड EMF काढायला सांगितलं तर तुम्ही कुठला फॉर्म्युला यूज करणार? 4.44 F5M N1. N1 म्हणजे काय? नंबर ऑफ टर्न्स ऍट दी प्रायमरी साइड. जर तुम्हाला सेकंडरी साइडचा फॉर्म्युला यूज करायला सांगितला E2 चा, तर तुम्ही कोणता फॉर्म्युला यूज करणार? विच फॉर्म्युला यू आर गोइंग टू यूज? 4.44 F5M N2. कळलेलं आहे का सगळ्यांना? एव्हरीबडी गॉट इट? And generalized formula काय? What is the generalized EMF equation of the transformer? E is equal to 4.44 F5M N, where 5M is nothing but the maximum flux and N is nothing but the number of turns. पण particularly primary and secondary लाच लिहायचं असेल तर काय असणार आहे? 4.44 F5M N1 for secondary and 4.44 F5M
N2 is for secondary winding. Everybody got this one? सगळ्यांना कळलेलं आहे का हे? Okay. Whenever we are going to start tomorrow's lecture, that time we will revise this thing once again, means EMF equation of the transformer. Then we are going to see another important formula, that is nothing but the transformation ratio. What is the transformation ratio? And then we will study the problem based on this EMF equation of transformer. Got it, everyone? Yes, sir. Okay. Meanwhile, I will take your attendance. Huh? Okay,